लखीमपुर कांड ते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ਅਤੇ सीएम चन्नी लखीमपुर खीरी पहुंचे ने। सियासत ਤਾਂ बड़ी तेज हो रही है इस मसले ते, पर किसान लीडर ढिले क्यों दिखाई दे रहे ने, हर कोई चिंतित है। एक होर वायरल वीडियो सामने आया है जिहड़ा सबूत है, जिहड़ा कि एक वड्डा एविडेंस है दस्सण दे लई बहुत काफ़ी है कि आशीष मिश्रा ही उस थार नूं चला रहा सी जिसने किसानां नूं दरड़ के मार दिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह अज मुड़ दिल्ली पहुंचे ने। ऐतकी परनीत कौर की रिहाइश ते गए ने। शायद बीजेपी के कई वड्डे लीडरां नाल मुलाकात करन, ये अंदाजे लाए जा रहे हैं। होर भी बहुत सारियां खबरां ने। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं दस दिंदे आ अज दे दिन दी की खासियत है। सिख इतिहास दे विच 7 अक्तूबर नूं नवाब कपूर सिंह अकाल चलाणा कर गए सी। नवाब कपूर सिंह 18वीं सदी दे उन्हां सिख जरनैलां दे विचों एक सन जिन्हां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहीदी तो बाद सिख कौम नूं अपनी सुचज्जी अगवाई दे के चढ़दी कला दे विच रखिया अते पंजाब ते खालसा राज कायम करन दे लई राह पद्धरा कीता। नवाब कपूर सिंह ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਯੈਸ ਜਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ #ਅਰੈਸਟ ਮਰਡਰਰ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ यानी कि आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार करने की मंग है जिहड़ी ओह ट्विटर के उत्ते ट्रेंड कर रही है। लखीमपुर खीरी कतलेआम दे विच अपनी जान गवाउण वाले बहराइच के नौजवान किसान गुरविंदर सिंह का बुधवार सवेरे अंतिम संस्कार कर दिता गया है। इस तो पहला परिवार की मंग ते मृतक देह का दूजी वारी पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस सुपरडेंट सुजाता सिंह ने दस्सिया कि लखीमपुर खीरी कतलेआम दे विच अपनी जान गवाउण वाले किसान गुरविंदर सिंह नूं उसदे रिश्तेदारां दी मंग ते मंगलवार बुधवार की रात नूं मुड़ पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरां दा माहिर पैनल लखनऊ तो निगरानी करने के लिए भी पहुंचा सी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैनल के निर्देशों मुताबिक ही जारी की जाएगी, पर अंतिम संस्कार जरूर कर दिता गया। मंगलवार शाम नूं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ के PGI हस्पताल तो 2 डॉक्टर हैलीकॉप्टर राही भेजे ते बहराइच के जिला हस्पताल के 2 होर डॉक्टरां ने मिल के रात 1 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक पोस्टमार्टम करवाया। बहराइच प्रशासन के मुताबिक रिपोर्ट परिवार वालों के चुने हुए डॉक्टरों को दिखा दी गई है। उस तो संतुष्ट होने तो बाद ही गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਨਪਾਰਾ ਦੇ ਮੋਹਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ मौके गड्डी दे विच ना ही तां उन्हां दे कोई ऑक्सीजन लगी हुई सी, ना ही कोई होर सहूलत सी। दोस्त मित्र सिर्फ सहारा दे रहे सी, पर फिर भी गुरविंदर सिंह नूं नहीं बचाया जा सकिया। गुरविंदर सिंह दी उम्र महज 19 साल दी सी। योगी सरकार के हुक्मां दे उत्ते हुण यूपी के 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट बंद कर दिता गया है। लखीमपुर खीरी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ लगदे पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर ਅਤੇ शाहजहांपुर ਦੇ ਵਿੱਚ भी इंटरनेट बंद कर दिता गया है। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਣੇ 15 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਨਵੀਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ खत्म नहीं होया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध दे विच साडा संघर्ष चल रहा है। एक बीजेपी लीडर कहंदे कह रहा है कि साडा किसानां दे नाल पैसिਆਂ दा समझौता हो गया। बीजेपी लीडर गलत गल्लां ना करन।
ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿੱਖਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਗਿਣਤੀ 5 ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 4 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी-शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, तो वो फोटो भिंडरा वाले का है। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। हमारा समझौता है कि उसका लड़का जो टन्नी है उसका लड़का गिरफ्तार हो और इसमें 1 हफ्ते का टाइम है। पुलिस प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। जिस दिन यहाँ पे भोग रस्म पगड़ी होगी, जो भोग होता है वो होगा, उस दिन हम कैड़ा निर्णय यहाँ पे लेंगे। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। पुलिस वाले उस तो पुछगिछ करते दिस रहे ने ते लड़का सवालों के जवाब दिंदियां कह रहा है कि थार में तो भैया थे, थार ने बंदे कुचल दिए, पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर थी, यानी कि भैया आशीष मिश्रा ही सन। साफ तौर पर उन्हें सारा कुछ दस्या है, पर पुलिस ने यह बयान कदों लिया है, कित्थे लिया है, इस बारे असीं कुछ भी पुख्ता नहीं कह सकते। पर इसे घटना दे नाल जिहड़ा यह जुड़िया होया वीडियो है। सो इस कतलेआम दे विच पंजाब ते छत्तीसगढ़ दीयां सरकारां ने तां भावें मुआवजे दा ऐलान कर दिता है, यूपी दे प्रशासन ने भी ऐलान कर दिता है, पर यूपी दी सरकार जां फिर यूपी दे मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ कोल इन्ना समा नहीं है कि 1 मिनट कढ के जां 1 घंटा कढ के घटना वाली थां दा दौरा ही कर लैण जां फिर पीड़ित परिवारां दे घरे अफसोस करनी जाए हुण मुआवजा ऐलान करना तां दूर दी गल है। इस दरम्यान यूपी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने इन्ना जरूर कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, चाहे वह राजा होवे जां फिर रंक, उसके खिलाफ कानून मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पर उड़ीक कर रहे ने लोग कि कार्रवाई होवेगी कदों, क्योंकि सबूत धड़ाधड़ सामने आ रहे ने, गिरफ्तारी हो नहीं पा रही। पता नहीं सरकार जां पुलिस इन्हां नूं गिरफ्तार करना नहीं चाहती जां फिर किसी इहो जी जगह ते जाके लुक गए ने जिथों पुलिस नूं लभना मुश्किल है। पर सच्चाई ये है कि जे किसी नूं लभना होवे तां पुलिस पताल दे विचों भी लभ के लिया सकती है, पर आम लोगों के लिए पुलिस इन्नी जिहड़ी मुशक्कत है वो नहीं करती। यूपी दे विच तां बिल्कुल नहीं करती दिखाई दे रही। भारत दे विच पत्रकारां दी सब तो वड्डी जथेबंदी एडिटर्स गिल्ड ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये घटना हैगी है जिहड़ी ये कतलेआम हैगा वो एक अतवादी हमला सी किसानां दे उत्ते। नाल ही उन्हां मंग कीती है कि मारे गए पत्रकार दे मामले की जांच है जिहड़ी वो कोर्ट की निगरानी दे विच होनी चाहिदी है। एडिटर गिल्ड दे पत्रकारां ने कहा कि कश्यप की मौत नूं लैके कई तत्थ सामने आ रहे हैं, असीं बड़े ही शौक दे विच हां कि अजिहा होया है। कहंदे इन्हां दे विच एक तत्थ इह है कि कश्यप की मौत गोली लगन कारण हुई है। एक गल साफ है कि कश्यप उस दिन प्रदर्शन की कवरेज लई उत्थे मौजूद सन जदों मंत्री के काफले दीयां गड्डियां ने उन्हां नूं दरड़ दिता ते उन्हां लोकां दे विच कश्यप भी मौजूद सन। इस विच कुछ किसान ते होर लोग मारे गए। इहदी एक निरपक्ष जांच होनी चाहिदी है। फुटेज रिकवर करन दी भी कोशिश की जाए ताकि पता लग सके कि कश्यप दी रमन कश्यप पत्रकार की मौत किवें हुई। पर जिन्नियां भी वीडियोज़ वायरल हो रही ने वो शायद पुलिस नूं जां तां समझ नहीं आ रही, जां पुलिस देख नहीं रही, अखां बंद करके बैठी है, जां फिर पुलिस नूं अखां बंद करन दे लई कहा गया है। एडीजी लखनऊ जोन उन्होंने कहा कि असीं सिर्फ कुछ सेकंडां दी वीडियो देख के नतीजे ते नहीं पहुंच सकते। पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि इन्ना वड्डा एविडेंस जिहदे विच साफ तौर ते दिख रहा है कि एक थार लोकां नूं दरड़ जांदी है, किसानां नूं दरड़ जांदी है, उस तो वड्डा एविडेंस तुहानूं चाहिदा की है। ते इस कतलेआम दौरान देश के गृह मंत्री उसे मंत्री केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा दे नाल मुलाकात करते हैं जिसका पुत्र इस कतलेआम दे विच मुलजम जिहड़ा हैगा वो है, क्योंकि उसके खिलाफ हुण FIR भी दर्ज हो चुकी है, उसके खिलाफ कतल का परचा भी पाया जा चुकिया है। ते उस आशीष दे पुत्र ही देश के गृह मंत्री दे नाल मुलाकात करते हैं। तो फिर कांग्रेस की सवाल पुछदी है वो तुहानूं दसदे हां, क्योंकि इस मुलाकात दे उत्ते चर्चा होनी तो लाजमी है ही कि अजय मिश्रा की जिहड़ी मुलाकात है वह अमित शाह दे नाल क्यों हो रही है। कि सरकार ये दसाना चाहती है कि असीं अमित शाह दे नाल हां, कि पीड़ितां दे जख्मां ते लूण भुक्किया जा रहा है, कि सरकार जो किसी बंदे दे नाल खड़ी है तो तुसी उसका वाल भी विंगा नहीं कर सकते। इस तरह के संकेत जिहड़े ने वो देण दी कोशिश हो सकता है कीती गई होवे। ते इस हंगामे दे विच दोवां दी जिहड़ी मुलाकात की चर्चा इस करके हो रही है क्योंकि आशीष मिश्रा दे प्यो अजय मिश्रा की पूरी शमूलियत लखीमपुर कतलेआम दे विच दिखाई दिंदी है। इस मुलाकात तो बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा है कि गृह मंत्री अमित शाह की केंद्रीय गृह राज मंत्री का अस्तीफा मंगणगे, जे नहीं तां क्यों,
ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਸ਼ਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਕੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨਊ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। ਸੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮਸ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚੀਖ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और बड़ा डट के देता है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, तो आज किसानी संकट में है, किसान संकट में है, तो हम घर थोड़े बैठे रहेंगे, हम उनके साथ जाएंगे, वहाँ उनके साथ खड़े। गांधी शहीदों का खून है, शहीदों से खून से पैदा हुई है, उनके परिवार में शहीदियां हुई है, वो पीछे हट ही नहीं सकती। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ਦੇ ਪਤੀ ਰੋਬਰਟ ਵਾड्रा ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵਾड्रा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾड्रा ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵਾड्रा ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ यूपी पुलिस ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ
ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਤਲਾਨਾ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ नहीं पै रही। श्री रामनाथ कोविंद से मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त किया जाए। ऐसे व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक पद पे, गृह राज्य मंत्री पद पे रहने का कोई हक नहीं है और हमारे को उग्रवादी, आतंकवादी, माओवादी करार दिया जाता है। इस सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे हमारे को 2024 तक बैठना पड़े। पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन शांतमय तरीके से लोकतंत्र में विश्वास करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपनी लड़ाई को अंजाम देंगे। ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 85% ਨਰਮਾ ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਟਿੰਡਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਟਨ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ यूपी दौरे ते गए हुए ने ते इस करके जिहड़ा टाइम है जिहड़ा कामिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ शायद 12 तरीक ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ FIH ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ FIR ਹਾਕੀ ਸਟਾਰਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਰਵੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PR ਸਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਹੋਰ IAS ਤੇ 5 PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ AS ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲਝੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਫੋੜੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਖਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 899 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈ ਇੰਗ ਵੇਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈ ਇੰਗ ਵੇਨ ਨੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ 38 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਇੰਗ ਵੇਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕੈਮਿਸਟ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਖਣ ਲਾਲ ਬਿੰਦਰੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਰਦਾ ਬਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੁਨੈਦ ਮੱਟੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਖਣ ਲਾਲ ਬਿੰਦਰੂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਫਤ ਚਨਾਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਖਣ ਲਾਲ ਬਿੰਦਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।